मैनू भी मेरी औलाद नू भी ते आने वालियां नस्लों नू भी रब इंसानियत की फलाह वास्ते कबूल कर ले, चुन ले। WHO कहती है कि अगर किसी इलाके दे विच कोई वबा 3% तो ज़्यादा आबादी नू है तो उत्थे रहन वाले तमाम लोगों नू उहदे टेस्ट कराने चाहिए ने। पहले लोग घ्यो खाते नहीं सन, पींदे सन जी। तो मैं 100 साल तो पहले मरदियां किसी नहीं सी वेख्या। तुसीं किसी वेले मसीते जाते सी ते तुहानूं 4-5 इहो ਜਿਹੇ बंदे लभ जाते सन ਜਿਹੜੇ 100 साल के नेड़े या 100 साल तो उपर होंदे सन जी। अस्सलाम वालेकुम ते जी आन, मैं तुहाडा अपना मेज़बान बिल्लू घुमन ते जनाब अली। अज साडी खुशबख्ती है, सियाणियां दा कहना है कि इंसान हर वक्त अपने किरदार और अपने अमल नाल तबलीग की शक्ल च रहिंदा है। और मैं अज ऐसी हस्ती को मौजूद हाँ कि जिन्होंने अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर चुन लिया है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी सारा टाइम दुखी इंसानियत की खिदमत च गुजर रहा है। और अज असी खास तौर पर एक खास बीमारी के मुतलक उन्होंने गुफ्तगू करांगे और मुकम्मल अथॉरिटी रखते हैं। तो इंट्रो उन्हों का एडा कॉम्पलीकेटेड है मेरे वर्गे सादा बंदे लिए कि मैं गुजारिश कराँगा कि वो तारुफ अपना खुद करवान। जी सर। घुमन जी बड़ी मेहरबानी तुहाडी, तुसी मैनू ये शर्फ बख्शिया है और तुसी तशरीफ़ ले आए हो लिवर सेंटर और मैनू भी मौका दिता है कि मैं कुछ गलबात कर सकां। अपने बारे विच मैं कुछ दसन तो पहले दो चीज़ों के बारे में कहना चाहांगे जिहड़ियां तुसी अपनी इंट्रोडक्शन जिहदा तुसी जिक्र किया है। तुसी बिल्कुल सही गल कीती है। कमोबेश कुरान दे विच जिहड़ा आंदा है उहदा मफहूम भी इस तरह है कि अल्लाह अपनी मखलूक दी खिदमत वास्ते लोगों नू चुन लैंदा है। ते वो लोग जिन्हां तो रब अपनी मखलूक दी खिदमत लैंदा है वो स्पैशली सिलैक्टेड लॉट होंदे ने। मैं तो यही दुआ कर सकना कि जिस तरह मेरे छोटे भरा ने मेरे बारे में गुमान किया है, अल्लाह उस तरह ही कर दे। मैं यकीनन ऐसा नहीं है लेकिन अल्लाह उस तरह ही कर दे, मैनू भी मेरी औलाद नू भी ते आने वालियां नस्लों नू भी रब इंसानियत की फलाह वास्ते कबूल कर ले, चुन ले। दूसरी तुसी गल एक बड़ी मज़ेदार की मरीज़ों के बारे में, उसके बारे में भी मैं एक मुख्तलिफ फलसफा रखना वा, क्योंकि यह वो फिलोसफी है जिन्हें मेरी जिंदगी नू शेप अप करने बड़ी बड़ी मददगार साबित हुई। बड़ी मशहूर हदीस है, सारे ने सुनी होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरीज़ों की अयादत करन जाओ, खैरियत मालूम करन जाओ तो उन्हां दी सेहत वास्ते जाके दुआ करो। हुण यह सारा सारिਆਂ ਨੂੰ याद है। इसका दूसरा हिस्सा बड़ा दिलचस्प है जिहड़ा असीं सारे भुल्ले होए हैं। उन्हां दी खैरियत की दुआ करो तो उन्होंने दरखास्त करो कि वो तुहाडी बख्शिश की दुआ करन, कमाल होगी। जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैनू तहकीक दे नाल बहुत ज़्यादा लभ्या नहीं कि किधरे मुस्तनद लिखिया होवे कि फलाने कोल दुआ कराओ तो फलाने कोल दुआ कराओ तो फलाने कोल दुआ कराओ। यह वाज़े तौर पर लभ्या कि मरीज़ की खैरियत की दुआ करो तो उहदे कोल अपनी बख्शिश की दुआ कराओ, कमाल हो गया। यानी उस हिसाब के नाल रब ने मेरे ते मेरे दूजे भैन भरा जिहड़े इस शोबे दे नाल मुतल्लक ने उन्होंने तो इन्नी मेहरबानी की। मैं तो कहना असीं तो पीरां विच रहने, साडे इर्द गिर्द जिहड़े मरीज़ नहीं ये दरअसल पीर ने। लेकिन ये है डबल एज स्वॉर्ड कि अगर वो राज़ी रहे तुहाडे अमल दे नाल ते
ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮੇ ਅਮਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਚ ਬਤੇਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਖਸ਼ਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਪਕੜ ਵੀ ਉਨੀ ਡਾਢੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਲੇਕਿਨ 86 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਐਜ਼ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈਡ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਣਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜਿਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਔਰ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ, ਏਲਾਈਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਮਨਾਬਾਦ ਹਸਪੀਟਲ, ਗੁਲਾਮਾਬਾਦ ਹਸਪੀਟਲ, ਯਾਨੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਰਿਹਾ। 2003 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਵਰ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ 2014 ਦੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਵਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੂਫੀ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਖਾਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਮੀਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੂँਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋ ਔਰ ख़ास ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਵਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਲੇਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਜਿਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰਗਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰਗਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਯਰਕਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੇਮੈਨ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਯਰਕਾਨ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪੀਲਾਪਨ, ਠੀਕ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਰਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਗਰ ਜਾਂ ਕਲੇਜੇ ਦੀ ਸੋਜਨ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸੋਜਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਰਕਾਨ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਰਕਾਨ ਬਗੈਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਉੱਥੋਂ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਫਸ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਔਰ ਜਿਸਮ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯਰਕਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਗੈਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਤੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਯਰਕਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਕੀਨਨ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਗੈਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦੇ ਵੀ ਯਰਕਾਨ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਦਰਅਸਲ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੋਜਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਰ ਆਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਲਈ ਇਹਦੀ ਅਕਸਾਮ ਜ਼ਰਾ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਸੋਜ਼ਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਕੁਝ ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਵਾਇਰਸਿਸ ਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵਾਇਰਸਿਸ ਜਾਂ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਮੁੱਦਤ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮੁੱਦਤ ਵਾਲਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਜਾਂ ਐਕਿਊਟ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਦਾਇਮੀ ਜਾਂ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਐਕਿਊਟ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਨੇ ਉਹ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ A, E ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ B ਨੇ ਜੀ ਜੀ। A ਔਰ E ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਦੀ ਲਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਕਿਊਟ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ E ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ A ਔਰ E ਜਿਹੜੇ ਨੇ
ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਕਸਰ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ ਸੇ ਉਰਸ ਤੇ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ मतलब पानी पी लिया या शरबत या ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਬਿਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। पब्लिक स्पॉट तो कोई चीज़ पब्लिक स्पॉट तो कुछ खा ली, कोई चाट खा ली, कोई कतलम्मे खा ले, कुछ और खा लिया अनहाइजैनिक ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਏ ਔਰ ਈ ਫੈਲਦਾ। ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਟੇਸਟ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਨ ਏਜ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣਿਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਦਬਲਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਬਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏ ਔਰ ਈ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਰ ਏ ਔਰ ਈ ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਵਾਇਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਰਕਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਏ ਔਰ ਈ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਪੇਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਮਤਲੀ ਹੋਈ, ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਔਰ ਪੇਟ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਬਾਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਰਕਾਨ ਕੁਝ ਦੇਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਪੇਚੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਿਵਾਏ ਈ ਵਾਇਰਸ ਅਗਰ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਹਮਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਏ ਔਰ ਈ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਿਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦਾ ਬਾਇਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਸਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਔਰ ਸੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਇਮੀ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਔਰ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਅਮਰਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਰਕਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਔਰ ਸੀ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਚੂँਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਈਏ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੀ ਔਰ ਸੀ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਨਹੀਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਔਰ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੇਲਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਗਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਰਹੇਗਾ। ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਹੁਣ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਸੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਗਰ ਨਾਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਾਂ ਬਿਨਤੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਦੇਖੋ
WHO ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਬਾ 3% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ तमाम ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ B ਔਰ C ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਤੋਂ 12% ਦੇ 100 ਚੋਂ 10 ਤੋਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਕਲੀਗਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਿਵਰ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 3 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਗਰ ਇਹਦੀ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਹਰ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ B ਔਰ C ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ C ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਪਾਕਟਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ B ਔਰ C ਦਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੁਖਾਰ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਪੀੜ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ B ਔਰ C ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। A ਔਰ E ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮ ਦੱਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ B C ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੇ ਕਿ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੀਵਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲਈ, ਬਚਣ ਲਈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਐਸੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਤਅਲਕਿਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, A ਔਰ E ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਨਹਾਈਜੈਨਿਕ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਔਰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 버ਗਰ ਖਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ 버ਗਰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ 버ਗਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ 버ਗਰ ਮਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਆਮਲੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਵੇ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹਾਈਜੈਨਿਕਲੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜੇ A ਔਰ E ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਹੀ ਪੀਵੋ। ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਬਾਲ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਕਿਸੇ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਮਿਨਰਲ ਵਾਟਰ ਵੀ ਜਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਧਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਰੀਫਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ B ਔਰ C ਵਾਇਰਸ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੂਨ ਜਾਂ ਰਤੂਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 100% ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੁਤਾਸਰਾ ਖੂਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਤੂਬਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਤੂਬਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਫੈਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ C ਦਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਲ ਹੋਣ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 0 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 0 to 1% ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਟੂਵਰਡਸ 0 ਜੀ ਜੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨਨ
ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰਸ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਸ਼ਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੌਂਡਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਔਰ ਪੈਸਿਵ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਵੇ ਤੇ ਖੈਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੰਤਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੂਨ ਔਰ ਰਤੂਬਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਖੂਨ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਦੇ हैं डॉक्टर बड़ी कमज़ोरी हुई है तो मैं खून की बोतल ना चढ़ा ला। मेरे मुंडे भी माशाल्लाह बड़े जवान ने तो मुंडे भी बड़े ईगर होंगे ने कि मां नूं या वाले साहब नूं जरा बाबा जी नूं खून लग जाए तो जरा दोबारा कायम शायम हो जाए। उत्थे मेरा ये कहना है कि मज़हब की रोशनी दे विच खून नूं गिलाजत ते कसीफा किया गया, यानी एक सिक्के के बराबर अगर खून का धब्बा तुहाडे कपड़े ते लगा हुए तो नमाज अदा नहीं हो सकती जिन्नी देर तक तुसीं उहनूं धो नहीं लैंदे। तो तुसीं सोचो खून की बोतल तो 500 सीसी की होंदी है तो उहनूं तुसीं जिस्म विच वाड़दे पए हो तो कोई जस्टिफिकेशन चाहिए है ना। मैनूं याद है साडे फोरेंसिक मैडिसन के एक प्रोफैसर होंदे सन, अल्लाह उन्हां नूं गरीक के रहमत करे, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਨੀਆ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਆਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ तो ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ हाउस जॉब कर रहे थे तो उन्होंने कहा देखो मियाँ, आप लोगों के कहने पे मैंने ये खून की बोतल का बंदोबस्त कर लिया है मगर लगाइएगा मत, जब तक आप ये ना जान लो कि खून ना लगा तो मैं मर जाऊँगा तब तक मत लगाइयो। अच्छा, असी बड़े हैरान होए कि सर ऐसी किहड़ी गल है कि तुसी मतलब खून तो इन्ने ज़्यादा घबराए हो। मैंने कहा मियाँ सारी उम्र, मतलब उन्होंने ये कहा कि सारी उम्र मेरी पोस्टमार्टम करदे गुजर गई। वो पोस्टमार्टम के वैसे सन ना न्यू हस्पताल तो मैं उन्ने बंदे खून की कमी नाल मरदियां नहीं वेखे जिन्ने मैं पोस्टमार्टम उन्होंने बंदियां दे कीते ने जिन्होंने खून लगा तो उहदे रिएक्शन नाल मर गए। तो खून लगाना एक संजीदा अमल है और वो सिर्फ उदों लवाना चाहिए जो डॉक्टर ये फैसला करन कि ये बगैर मरीज़ की जिंदगी नूं खतरा है। यह पहली गल हो गई। दूसरे नंबर ते वे और दरअसल साडे मुल्क जो सब तो वड्डी वजह वे वो है टीके लगवाना। तुसी मतलब किधरे भी चले जाओ तुसी देखोगे कि मरीज़ फरमाइश करनगे किसी भी बीमारी नाल डॉक्टर को जान कहने जी डॉक्टर साहब टीका ला दो। हत्ता कि जेड़े पैरीफरी में साढ़े डॉक्टर्स बैठे ने या जेड़े क्वैक्स ने वो तो हर मरीज़ नूं कम से कम एक और हो सकता है 2 या उस तो ज़्यादा टीके भी लाते हो। अच्छा, और बड़ी जगह ते बदकिस्मती नाल होंदा है कि वो ही सूई नूं या उसे ही सिरिंज नूं रीयूज़ किया जाता है। और हुण वैसे गवर्नमेंट ने कुछ शायद लैजिस्लेशन बनाई है और वन टाइम यूज़ वाली सिरिंज मुतारफ हो रही है। अल्लाह करेगा ये हो जाएगा तो उसदे नाल बड़ा सुकून आ जाएगा। तो वो रीयूज़ ऑफ नीडल के नाल तुसीं अंदाज़ा लाओ कि पहले बंदे नूं अगर हैपेटाइटिस बी या सी तो उसदे बाद जिन्ने बंदियां नूं सूई लगी उन्होंने तो बी और सी मुंतकिल हो गया ना जी। पिंडां विच मैनूं याद है वो बच्चियां ने जाहिर है कन्नां दे विच छेद कराने होंदे ने या नाके छेद कराने होंदे ने तो हर महल्ले विच कमाई होंदी सी इस काम लई। और वो बच्चियां जड़ियां ने एक लंबी कतार बना के बैठी होंदियां सन तो वो माई जड़ी कोई नीडल ना वो शुरू कर दी। तो अगर खुदा ने खास्ता पहली बच्ची नूं है सी बी और सी तो यदा मतलब ये कि उसके बाद जिन्नियां भी बच्चियां आईयां तबरक दे तौर ते सब नूं मिल गया तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸਤਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਣ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਉਸਤਰੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਵਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ
तो अगर उस पिंड च अल्लाह ना करे कोई एक भी BOC का मरीज टुर गया जी तो यदा मतलब बाकी तो इलाज था ना उन्हें। ਅਸੀਂ जड़ा वाले के करीब 2 ਚੱਕ जाके 2 कोई 10 एक 10,000 का एक 12,000 की आबादी का और वो जाके असी इन्वेस्टिगेट किए और उन्होंने टैसट कराए तो एक 98% सी निकलिया तो दूजे भी कोई 70-72% निकलिया। कैन यू बिलीव इट। और उन्होंने मजीद तहकीक की तो पता लगा वो पूरे वो वड्डे पिंड के 3 के 4 कोएक्स बैठे ने इस दौर भी वो ग्लास सिरिंजिस के नाल वो लाई जा रहे हैं, टीके लवाई जा रहे हैं, लोग भी लवाई जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना में और ये दोबारा दरखास्त करना ही अपने सारे भैन सारे भरावां नूं कि यार वाल कटान भी जाओ तो अपनी कैंची और अपनी कंघी नाल लै जाओ। उन्होंने कहा भाई मैं वहमी आदमी हाँ, इस कैंची दे नाल ते इस कंघी दे नाल मेरे वाल कट ते अपने सामने उन्होंने कहा भाई जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਲੇਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਕਿ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੀਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਸ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਟੂਥਬ੍ਰਸ਼ ਨੇਲ ਕਟਰ ਨਾਲ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? देखो ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि टूथब्रश नेल कटर और दूसरा देखो हर वो चीज़ जिन्हों खून या रतूबत लग सकदियां ने पोटेंशियली वो खतरा तो है ना जी फैल सकता है। कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई जिहदे नाल साबित होया होवे जी, लेकिन पोटेंशियली मुमकिन है। असी साडी टीम ने फैसलाबाद के इर्द गिर्द चूँकि असी कुछ दहाइयां तो काम कर रहे बुआना के इलाके दे विच जी, आई एम श्योर कि तुसी किसी बाकी पिंडां भी जाओ तो तुहानूं ये एक्सपीरियंस होएगा। कैन यू बिलीव इट कि कम्यूनिटी मसवाकां पई होईयां ने बई लोग आंदे ने ठक 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 वजू किया नमाज, दूजा आंदा ठक 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 वो बंदा खुदा इस मुल्क च मसवाक लभना भी क्या मसला है यार। अपनी मसवाक रखना भी दुश्वार है। होर ते होर कम्यूनिटी रेजर पे हुए देखे ने अल्लाह ते देखो ना ये एक बड़ी वड्डी वजह। अच्छा और लोग जो तुम उन्होंने गल यह करते हो कहते हैं जी साढ़े पानी में सेम का पानी शामिल हो रहा है, वो सेम का पानी जो सेम के पानी में फलानी शुगर मिल तो फलानी मिल का पानी आ रहा है, साड़ा पानी साड़ा बेड़ा घर वो हो गया, वो BOC फैलता है। तो उन्होंने असीं कहने कि यार वो सेम के पानी और फैक्ट्रियां के पानी ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪੋਲਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। BOC ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ। BOC ਪਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ A और E फैल सकता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो सकता है, टाइफाइड फैल सकता है, बेतहाशा और हैजा हो सकता है। अच्छा तीसरा डॉक्टर साहब एक फैक्टर ये है कि डेंटिस्ट भी एक सोर्स है मेन इनू फैलाउण दा। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਡੈਂਟਿਸਟ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ तो हर कुछ कदम के फासले ते ਤੁਹਾਨੂੰ एक बोर्ड लगा है मिलेगा बगैर दर्द के दांत निकलवाएं जी जी। तो मेरा दिल करता है वो थले एक जुमला और लिखवा दें कि बगैर दर्द के दांत निकलवाएं और हेपेटाइटिस B और C करवाएं बगैर उजरत के हेपेटाइटिस B और C करवाएं बिल्कुल। क्योंकि देखो ना वो बेचारे को कोई सेटलाइजेशन कोई सिस्टम ही नहीं है। तो मेरा ये मशवरा होएगा कि मुश्तरी हुशियारबाश वाली गल है कि दंदां दा इलाज कराने वास्ते जाओ तो पहले जाके क्वालीफाइड डेंटिस्ट भी कहो जी भाई जी मैं वहमी आदमी हाँ, मैनू ज़रा अपना स्टरलाइजेशन का सिस्टम तो दिखा दो, क्या वो कोल प्रॉपर स्टरलाइजेशन सिस्टम है या नहीं है। अजकल वो इहो जिहा मिल जाते ने
ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ 500-700 ਦੇ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਜੀ। ਹਰ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਟ ਨਵੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਕਿੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਖਸੀਸ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਦੀਗਰ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਆਇਲ ਦਾ ਬੜੀ ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਆਇਲ ਰੀਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕੰਪਲੇਨਸ ਆ ਰਹੀ। ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਸਿੰਪਟਮ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ। ਹੈ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਦੀ ਦਹਾਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਗਰ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਔਰ ਚੰਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੋਣ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਸੇ ਕੋਈ 2 ਦਹਾਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਜਵਾਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ, ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਨਿਊ ਫੇਸ ਆਫ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਲ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ B ਔਰ C ਤਕਰੀਬਨ ਮੁੱਕਾ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2030 ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ WHO ਨੇ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਗਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਸਿਰੋਸਿਸ ਦੀ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਦੀ ਹੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਮ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਚੀਫ ਮੋਨੀਟਰ ਜਿਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਗਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਗਰ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਗੁਰਦੇ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯੂਰੀਆ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਿਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਮਾਗ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਔਂਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵੀ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੇਫੜੇ ਔਰ ਦਿਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਗਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਚੀਫ ਮੋਨੀਟਰ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਯਕੀਨਨ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਿਸਫ ਸਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ 55 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਘੀ ਜਾਂ ਆਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟਰਸਟ ਮੀ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕੀ ਘਿਓ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੀ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਗਰ ਘਿਓ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਪਰਾਠੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਾਲਾ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਖਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਹੀ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਦ ਮਾਈ ਓਨ ਆਈਜ਼ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਪੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ, ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਔਰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਸਾਡਾ ਵੀ 에ਅਰ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ,
20-20 30-30 ਮੀਲ ਦੂਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਗੀ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਪੈਦਲ ਲਾਹੌਰ ਆਣਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਨਿਬੇੜਨੇ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਮੈਂ AC ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, TV ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੰਦ ਕਦਮ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਈਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਨੀ ਚਿੱਟਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਬਚਾਈਏ। ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਠਾਈ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਅਗਰ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਕਰ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿ ਭੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। 2 ਨੰਬਰ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਕਨਾਈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਟਾਈਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਐਸੇ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ बढ़ाइए। ਜੀ ਜੀ। ਘਰ 'ਚ ਨੌਕਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪੋਚੀ ਸ਼ੋਚੀ ਖੁਦ ਲਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਰਬੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਦੀ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਦਲ ਆਈਏ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸੈਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੋਗਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਔਰ ਫਰੂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਫਰੂਟ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਅੰਗੂਰ, ਖਜੂਰ, ਕੇਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਫਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਆਮ ਖਜੂਰ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਇੰਡੈਕਸ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਸ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਨਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੁਨਹਸਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਗਰ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਖੁਦ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਓ ਔਰ ਲੀਵਰ ਸੈਂਟਰ ਆਓ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖੋ। ਰੱਬ ਰੱਖੇ।